பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. இன்னொரு வேடிக்கை கூட, ஒன்றாக ஆகி அத்வைதானுபவம் பெற்ற ஞானியும் கூட அப்புறமும் மாயை கூத்தை பார்த்து ரசிக்கிறதுண்டு. வேறே வேறேயும் தெரியும், ஒன்றேதான் இப்படி ஆகி இருக்கிறதென்றும் தெரியும். கூத்தில் ஆக்ட் பண்ணாமல் பார்த்து சந்தோஷப்படுகிற மாதிரி அந்த ஞானி பட்டுக்கொள்ளாமல் மாயா வினோதத்தை ரசித்துக் கொண்டு அதை பண்ணும் பராசக்தியை பக்தி பண்ணிக் கொண்டு இருப்பான். இப்படி அவனை தன் மாதிரியே தன் கூடவே துவைதாத்வைத்தமாக வைத்துக் கொண்டிருப்பதும் அம்பாள் காரியம்தான். இங்கே கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் என்னவென்றால், இந்த ஞானி ஞானம் வராத மற்ற ஜனங்களின் பொருட்டாக மாத்திரம் பக்தி பண்ணி காட்டுபவன் இல்லை. தானே வாஸ்தவமாக அத்விதீயமான அந்த ஒன்று எப்படியெல்லாம் துவைத்த கூத்தடிக்கிறது, இதிலே எத்தனையோ கெடுதல் இருந்தாலும் நல்லது நல்லதாகவும், எத்தனை தினுசு அழகும் எத்தனை தினுசு அன்பும் இருக்கிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டு போற்றி ரசித்து ரசித்து அப்பேற்பட்ட சக்திக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அதனிடம் ஹிருதயபூர்வமாகவே பக்தி செலுத்துகிற ஞானி அவன். சுகாச்சாரியாள் இவ்விதமாகவே ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கிறார். ஆத்மாவிலேயே கழிக்கும் முனிவர்கள் பற்றனைத்தும் அற்றுப்போனவராயினும் கூட இறைவனிடம் எக்காரணமும் அற்ற பக்தியை செலுத்துகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:7-10. ஞானம் வராத பக்தன் மோட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஸ்வயகாரியத்திற்கு காரணமாகத்தான் பக்தி பண்ணுகிறான் என்றால், ஞான சித்தியினால் லோகத்தில் இருக்கும் போதே மாயா மோசனம், மாயையிலிருந்து விடுதலை பெற்று மோட்ச நிலையில் இருக்கும் ஞானிதான் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் பக்திக்காகவே பக்தி பண்ணுகிறான் என்று ட்ரிபியூட் கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். மீண்டும் அம்பிகையின் வாக்காக பேசுகிறார். இப்படி அவனுக்கு ஞானத்திலிருந்தே ஒரு புது தினுசு பக்தியை கொடுக்கிறதும் நான் தான். அந்த நானே உனக்கு அதுக்கான காலம் வரப்போ பக்தியிலிருந்து ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போறேன். ஏன் அழறே? எங்கிட்டே அம்மான்னு வந்துட்டியொல்லியோ, உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் பண்ணி வச்ச பந்தத்திலிருந்து நானே மீட்டும் விடுறேன். மீளனும் மீளனும்னு அழாதே. எல்லாம் என் காரியம், எல்லாத்திலேயும் நான் தான் இருக்கேன்னு மனசிலே நன்னா கெட்டியா வச்சுக்கோ. எல்லாம் நான் என்கிற போது எதிலிருந்தும் மீளவே வேண்டாம். ஞான வழின்னு விசாரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிண்டு போறவா பலவா பார்க்கிற துவைத்த பார்வை போனாத்தான் அதிலிருந்து வர அத்தனை உபத்திரவமும் போய் ஒன்னா அடங்கி இருக்கிற சாந்தி கிடைக்கும்னு. அப்படி போனா போகட்டும். உனக்கு அதுக்கான திராணி இல்லைன்னா
அதுக்காக குறப்பட்டு அழாதே, அவமானப்படாதே அப்பா. அன்பு வழியிலே வா, பலதையும் பாரு. ஆனா ஒரே அடியா பிரிச்சு பார்க்காம அத்தனைக்கும் அடிப்படை ஒரே நான் தான் என்கிற ஞாபகம் மறக்காம பாரு. எங்கிட்ட அன்பு வச்சு அந்த அன்பு பார்வையாலேயே சகலத்தையும் அணைச்சு பாரு. நானும் என் அன்பிலே ரொம்பவும் உசந்த அனுகிரகத்தை பண்ணி உன்னை ஞானத்துக்கு தூக்கி விடறேன் என்று இப்படி அம்பாள் பக்தி வழியில் போனாலும் நிறைவான அனுபவத்தை கொடுத்து விடுவாள். அம்பாள் என்றால் பரமாத்மா, கடவுள் என்பது அவரவர்களுடைய இஷ்டமூர்த்தியும் தான். அப்படிப்பட்ட பரபிரம்ம சக்தி மாயையும் பண்ணுவாள், பக்தியிலே சகுணமாயும் அனுகிரகம் பண்ணுவாள், ஞானத்திலே நிர்குணமாயும் மோட்சம் கொடுப்பாள். பக்தியினாலே கூட ஞானத்தில் சேர்க்கவும் சேர்ப்பாள். மொத்தத்தில் இப்போது என்ன தோன்றுகிறதென்றால், ஞான புஸ்தகம் எழுதினவர் எங்கேயாவது பக்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாரா என்று கேட்கிறவர்கள் கேட்டாலும் எனக்கென்னவோ ஞான புஸ்தகம் எழுதினதாலேயே அவர் பக்தி ஸ்தோத்திரமும் எழுதித்தான் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவர் ஆச்சாரியாள் என்றே முடிவு கட்ட தோன்றுகிறது. அத்வைத சாட்சா்காரம் பெற்ற அவர் அப்படி பெற்றும் கூட எப்போது ஜனங்களை தமக்கு வேறேயாக நினைத்து அல்லது அப்படி நினைத்த மாதிரி அவர்களை உத்தேசித்து ஞான புஸ்தகம் எழுதினாரோ அப்போதே அவர் துவைத்த பிரபஞ்சத்தை ஒப்புக்கொண்டு அதை சரிப்படுத்தி நல்லதாக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததாகத்தான் அர்த்தம். ஆச்சாரிய ரூபமாக இந்த அவதாரம் ஏற்பட்டதென்பதற்கே அதுதானே அர்த்தம். இதிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு உபதேசிப்பவர் இதற்கு காரணமான சக்தியை பக்தி பண்ணி ஸ்துதிக்கவும் சொல்லிக் கொடுக்கத்தானே வேண்டும். லோகத்திடம் அவருக்கு இருக்கிற அன்பால் தயையால் தானே அது திருந்த வேண்டும் என்று உபதேசம் பண்ணுகிறார். அப்போது இத்தனை அன்புக்கும் மூல காரணமான தயாமூல தத்துவம் என்கிறார்களே, தயாமூல தன்மம் என்னும் தத்துவ அப்பர் சுவாமிகள் ஆதிக்கண் எனத் தொடங்கும் பதிகம் என்கிறார்களே, அதை மட்டும் அன்போடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணாமல் இருப்பாரா? ஞானிக்கு ஒன்றாலும் ஒன்றும் ஆக வேண்டும் என்பதில்லை என்றாலும் லோக உத்தாரணம் என்று அட்சதை போட்டுக்கொண்டு உபதேசம் பண்ணும்போது தன்னை மீறிய ஒரு சக்திதான் அப்படி பண்ணுவிக்கிறது என்று தெரியுமோ இல்லையோ, அப்போது அதற்கு முன் அடங்கி வினயமாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதில் முரணாக என்ன இருக்கிறது? ஞானி ஞான உபதேசம் பண்ணுகிறது கூட நம் பார்வையில் தான். அவனுக்கு கர்த்திருவ புத்தி, தான் செய்கிறோம் என்ற உணர்வு இல்லை என்று சொன்னால் அப்போதும் இதே மாதிரி ஏன் அவன் கர்த்திருவமே இல்லாமல் பக்தி புஸ்தகமும் எழுதக்கூடாது என்ற நியாயமான கேள்வி வருகிறது. லோக கல்யாணமாக, அதாவது ஜனங்களை உத்தேசித்து ஈஸ்வரனே ஞானி மூலம் ஞான உபதேசம் பண்ணுகிறான் என்றால், இதே போல ஜனங்களுக்காக வேண்டியே அவன் மூலம் ஈஸ்வரன் பக்தி புஸ்தகமும் எழுத பண்ணலாம் தானே. ஒரு ஞானியே ஈஸ்வரன் தான் லோக கல்யாணத்துக்காக அவனுடைய பிராரப்த கர்மா தீர்கிற வரையில் காரியம் பண்ண வைக்கிறான் என்றால், லோக கல்யாணம் ஞான உபதேசத்தின் வழியாக மட்டுமா ஏற்படும்? முக்கால்வாசி பேர் ஞான மார்க்கம் என்றாலே பெரிய விஷயம், நம்மால் ஆகாது என்று ஒதுங்கித்தானே போவார்கள். அதனால் லோக கல்யாணம் பண்ணுவது என்றால் பக்தி பணியும் பண்ணத்தான் வேண்டும். ஸ்தோத்திர புஸ்தகம், க்ஷேத்ராடனம், யந்திரஸ்தாபனம், பூஜை எல்லாம் ஜனங்களை உத்தேசித்து பண்ணத்தான் வேண்டும். ஞானிக்கு பிராரப்தமும் கிடையாது.
என்று இன்னொரு அபிப்பிராயம். அப்படி வைத்துக் கொண்டாலும் பின்னே ஏன் அவன் வெளிக்காரியம் பண்ணுகிறான் என்று கேட்டால், ஈஸ்வரன் தான் லோக சங்கிரகத்துக்காக உலகை நலமுறச் செய்ய அவனை பண்ண வைக்கிறான் என்றே பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இப்போது சொன்ன ஆர்குமெண்ட் படி இதிலே பக்தி காரியமும் தான் அடக்கம். இத்தனையும் சொன்ன பின் முடிவாக ஞானியை பற்றி நாம் எதுவும் தீர்மானிப்பதற்கு இல்லை. ஞானி லட்சணம் என்று நாம் எதையோ சொன்னாலும் ஒரு ஞானி எப்படி இருப்பான் என்பது அவனுக்குத்தான் தெரியும், அல்லது அவனுக்கு கூட தெரியாது. ஆகையால் ஞானி கர்ம மார்க்கத்தை ஆதரிப்பானா, பக்தி மார்க்கத்தை விருத்தி பண்ணுவானா என்று கேட்பதற்கெல்லாம் முடிவில் அர்த்தமே இல்லை. அவன் எதுவும் செய்யலாம், செய்யாமல் இருக்கலாம். காரியத்திலேயே அகாரியமாகவும் அகாரியத்திலேயே காரியமாகவும் இருக்கலாம். சிரித்து, ஞானியின் லட்சணம் ஒரு லட்சணமுமே சொல்ல முடியாதவனாய் இருப்பதுதான். ஆச்சாரியாளோ ஈஸ்வர அவதாரம். அதனாலே அவருக்கு பூர்வ கர்மா என்றே ஒன்று இல்லை. அவதாரங்கள் எல்லாம் லோக உத்தாரணத்துக்காகவே நடக்கின்றன. எப்போது லோகத்தை உத்தரிக்க வேண்டும் என்று ஈஸ்வரன் நினைத்து அவதாரம் எடுக்கிறானோ அப்போதே அவன் தனக்கு வேறாகத்தான் லோகத்தை பார்க்கிறான் என்றாகிவிடுகிறது. வேறேயாக இருப்பவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட கொண்டு வந்து தானாக பண்ணிக்கொள்வதற்காகத்தான் அவதரிக்கிறான். ஸ்வதர்மப்படியான கர்மா, பக்தி இதுகள் வழியாக கிராஜுவலாக படிப்படியாக முன்னேறிய பிறகுதான் ஞானத்திலே போய் அத்வைத்தமாக ஆக முடியும். அதனால் ஒரு அவதார புருஷன் இது எல்லாவற்றையுமே விருத்தி பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும். எல்லா அவதாரங்களும் ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து கொண்டு வைதிக கர்மாவையும் பக்தியையும் நன்றாக போஷித்துத்தான் இருக்கின்றன. அதனால் ஆச்சாரியாள் க்ஷேத்ராடனம் பண்ணினதிலோ யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணினதிலோ ஆராதனா கிரமங்களை ஏற்படுத்தி தந்ததிலோ ஸ்தோத்திர புஸ்தகங்கள் எழுதினதிலோ விருத்தமாக முரணாக எதுவும் இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு பெரியவா மேல ஒரு பாட்டோட இந்த தொடருடைய பகுதியை ஆரம்பிக்கிறோம். நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே என்னை, நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே நான் நிலமெதில் பயனின்றி நித்தமும் திரியாமல் நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே நான் நிலமிதில் பயனின்றி நிதமும் திரியாமல் நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே. மென்மலர்பதனேன் மேவிய காஞ்சியில், மென்மலர்பதனேன் மேவிய காஞ்சியில் அல்லை ஸ்ரீகாமாட்சி அருந்தவ சீலனே
அல்மை ஸ்ரீ காமாட்சி அருந்தவரீலரே நின்பதும் சேர்ந்திட அருள்வாயே. அறியா பிழைகள் அளவிலாதிழைத்தேன் அறிந்தும் பற்பல அபலங்கள் புரிந்தேன். அறியா பிழைகள் அளவிலாதிழைத்தேன் அறிந்தும் பற்பல அபலங்கள் புரிந்தேன். சிறியேன் செய்பிழை பொறுத்தல் பாரமோ சிறியேன் செய்பிழை பொறுத்தல் பாரமோ சிறிய சந்திர சேகர குருவே. சிறிய சந்திர சேகர குருவே நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே. நிலமதில் பயனின்றி நிதமு திரியாமல் நின்பதம் சேர்ந்திட அருள்வாயே. இந்த பாடல்ல பெரியவாட்ட நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா, இந்த உலகத்துல பயனில்லாம வீணா நாயாட்டமா தெரியாம உன்னோட பதத்துல சேரத்துக்கு எனக்கு அருள் பண்ணு. மெல்லிய பாதத்தை உடையவனே, தாமரை போன்ற பாதத்தை உடையவனே, அழகான காஞ்சியில புகழான காஞ்சியில அன்னை காமாட்சியுடைய தவ புதல்வனாக இருந்து நீ தவம் பண்ணிட்டு இருக்கியே. எத்தனையோ பிழைகள், அறியாத பிழைகள், அறிந்து பல பிழைகள் நான் நிறைய செஞ்சிருக்கேன், நிறைய அவலங்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கேன். இதெல்லாம் நீ என்னுடைய பிழைகள் எல்லாம் நீ பொறுக்க மாட்டாயா? பொறுக்கிறது உனக்கு ஒரு பெரிய பாரமா? ஏ சந்திரசேகரேந்திர மகாகுரு, என்னுடைய பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து என்னை உன்னுடைய பாதத்துல சேர்த்துக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கிறவா இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பாடலோட இன்னைய நிகழ்வை நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்க, ஒரு பாட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஒரு 60 வயசை தாண்டி அந்த பாட்டிக்கு யாரும் மனுஷாலாம் கிடையாது, ஒத்துழைமே கிடையாது. ரொம்ப நாளா மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு 50 வயசுல வந்திருப்பா போல் இருக்கு. 65 வயசு ஆச்சு, மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பெரிய வாழ்க்கை என்னன்னா இதுல சமயக்கட்டுல கரிகாலாம் நறுக்கி கொடுப்பா. அந்த சமைக்கிற வாழ்க்கை கூட மாட்டா ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவா. சுவாமிக்கு பூவெல்லாம் கட்டி கொடுப்பா. இப்படி என்னென்ன வேலை பண்ணுவா, அங்கங்க பெருக்கி மொழிகி துடிச்சு பெரியவா பூஜை பண்ற இடத்தெல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பா. என்னென்னலாம் விதத்துல கைங்கரியம் பண்ண முடியும் அப்படி பெரியவாவுடைய இதுல தொண்டுல ஈடுபட்டு நிறைய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவாளுக்காக தொண்டு ஆற்றுறதே தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளா வச்சுன்னு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தா. இந்த நிகழ்வு பத்தி நான் வேறொரு சந்தர்ப்பத்துல கூட சொல்லியிருக்கிறதா எனக்கு ஒரு ஞாபகம். இருந்தாலும் அதை திருப்பி அதை நம்ம சில பல காரணங்களுக்காக அதை நான் இன்னைக்கு திருப்பி சொல்றேன். அதை என்ன பெரியவாளுடைய ஒரு மன பாங்கு என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமோ, அதுக்காக அவருடைய அந்த டிசிப்ளின் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன். இதை இந்த பாட்டி ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணா, எல்லா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டா, பெரியவாளுடைய பிக்ஷா வந்தனெல்லாம் ஆயிடுத்து, எல்லாருக்கும் தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்துட்டா, பாட்டியும் தீர்த்தம் எல்லாம் வாங்கிண்டா. அப்படி ஒரு ஓரமா போய் நின்னுடா. பெரியவாட்ட பார்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும்னு. லேசில் பெரியவா பார்த்துருவாளா? நம்ம நினைச்சா உடனே அவ்வளவு சுலபமெல்லாம் கிடைச்சிடுமா? அப்படியே ஒரு நாள் ஆச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த பாட்டி ஏதோ கணச்செல்லாம் பார்த்தா, இருமியெல்லாம் பார்த்தா, பெரியவா ஒன்றும் பார்க்கறதா இல்லை. கடைசியில் பூஜையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. எழுந்திருக்க போறா, பெரியவா பிக்ஷைக்கு போறா. அந்த சமயத்தில் அப்படி பெரியவா பாட்டியை பார்த்தா. பாட்டியை பார்த்து என்ன சமாச்சாரம், ரொம்ப நேரமா நின்றுட்டு இருக்க போல் இருக்கு, இன்னும் சொல்றதுக்காக தயங்கி நிக்கிறியே, என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது சரி, இது கையில ஏதோ ஒரு பேப்பரை சுருட்டி வச்சுருக்கே, என்னது இது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாத மாதிரி, ஒன்னும் புரியாத மாதிரி அப்பாவியா பெரியவா கேட்கிறா. பாட்டி ரொம்ப தயங்கி கிட்ட ஒன்னும் இல்ல பெரியவா, அரசாங்கத்திலிருந்து முதியோர்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஊதியம் கொடுக்கறாளாம், மாசம் இவ்வளவு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கை செலவுக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக கொடுக்கறாளாம். அதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்தேன்னா, அந்த அப்ளிகேஷன் இங்க ஒரு அம்பி தான் வச்சு இதெல்லாம் அந்த பார்த்த கம்ப்ளீட் பண்ணி தர சொன்னேன். இங்க தாசில்தார்ட்ட கையெழுத்து வாங்கி அந்த ரெவன்யூ ஆபீசர்ட்ட கொடுத்துட்டாக்க இது அவ கன்சிடர் பண்ணுவாளாம்,
பண்ணி நமக்கு ஒரு ஏதோ நமக்கு தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி, நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஊதியம் ஒண்ணு மாசம் தருவாளாம். அதுக்கு ஏதோ இங்க பேங்க்ல ஏதோ அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணுமா, பண்ணிட்டா மாசம் அந்த பணம் அந்த பேங்க்குக்கு வந்துடுமா, அது ஆயுஸ் பர்யந்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்றா. எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு கற்பகவல்லி பாட்டி கூட இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கா. அந்த பாட்டி தான் சொன்னா. நான் போயிட்டு நான் தாசில்தார் ஆபீஸ்ல இருந்து இந்த ஃபாரத்தை வாங்கிட்டு வந்தேன். பெரியவாட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு 1/2 மணி சாவகாசம் அப்படி வெளியில அந்த ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பெரியவாட்ட அனுமதி வாங்கிக்கிறதுக்காக தான் நின்றுட்டு இருந்தேன். பெரியவா நம்மட்டு சிரிச்சுட்டு எத்தனை ஃபாரம் வச்சிருக்கே நீ அப்படின்னு கேட்டார். நான் ஒரு ஃபாரம் தான் எனக்கு பத்திரம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு. என்ன பாட்டி 15 வருஷமா நீங்க என்னோட இருக்க, என்னோட இவ்வளவு நன்னா இங்க இருந்துட்டு எனக்கு கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணு ஒத்தாசியாந்து எல்லாம் பண்ற, உனக்கும் துணிமணி எல்லாம் மடத்துல கொடுக்கறா, எனக்கும் துணிமணி எல்லாம் மடத்துல கொடுக்கறா, எனக்கும் ஒருவேளை பிக்ஷா வந்தனம்னு சொல்லி ஆகாரம் கொடுக்கறா, உனக்கு பசிக்கும் போதெல்லாம் என்ன வேணாலும் மடத்துல சாப்பிட்டுக்கலாம், உனக்கு தங்கறதுக்கு இடம் உனக்கும் ஒரு இடத்துல கொடுத்துக்கா, நானும் ஒரு மூலையில இந்த மடத்துல தங்கின்னு இருக்கேன், நீ ஒரு மூலையில தங்கின்னு இருக்க, நோக்கும் நேக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, உனக்கும் யாரும் கிடையாது, நானும் எல்லாரையும் விட்டுட்டு மடத்துக்கு வந்துட்டேன். பத்தியா நீ நானும் ஒரே இடத்துல ரொம்ப நாளா ஒரே மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, உனக்கு எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. இப்ப நீ போய் உனக்கு மாத்திரம் இந்த ஃபாரம் வாங்கிட்டு வர, உனக்கு மாத்திரம் இந்த ஊதியம் அரசாங்கத்தை கொடுக்கற ஊதியம் வரணும்னு நினைக்கிற, எனக்கு அது கிடைக்கணும்னு உனக்கு தோணல. பத்தியா ஒண்ணு பண்ணே, நீ போயிட்டு இன்னொரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு வா, நம்ம 2 பேருமா நீ போகும்போது என்னையும் கூட்டிட்டு போ, நம்ம 2 பேருமா போய் 2 பேருமா இந்த அப்ளிகேஷனை கொடுப்போம், நம்ம 2 பேருக்கு ஏதோ ஓய்வு ஊதியம் கிடைக்கும், முதியோர் திட்டத்துல ஊதியம் கிடைக்கும், 2 பேரும் அதை வச்சுட்டு நம்ம நம்ம தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம், என்ன சரியா அப்படின்னு பெரியவா கேட்ட உடனே இந்த பாட்டிக்கு பெரியவா கிண்டல் பண்றாளா இல்ல உண்மையிலேயே சொல்றாளா, சக்கரவர்த்தி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் தேவையா, எதுக்காக இப்படி ஒரு சமாச்சாரம் சொல்றாருன்னு தெரியாத பாட்டி ஒண்ணு தெரியாத பேந்த முழிக்கிறாளாம். முடிச்ச உடனே பெரியவா மேல சொல்றா, பாட்டி இந்த அரசாங்கத்திலிருந்து இந்த முதியோர் ஊதிய திட்டம்னு எதுக்கு வச்சிருக்கா தெரியுமா, அனாதைகளா ஆதரவே இல்லாத யாருமே கவனிக்கிறதுக்கு இல்லாதவாளுக்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட இல்லாத தவிச்சு திண்டாடி தெருவில் நிக்கப்படாதுன்ற அந்த எண்ணத்தோட அந்த ஒரு கருணையோட அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக நிராதரவான மக்களுக்காக இந்த திட்டத்தை அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கு. இதுல கிடைக்கிற பணம் உண்மையிலேயே தகுதியானவாளுக்கு போறதுதான் நியாயம் தர்மம். இப்போ உனக்கும் சரி எனக்கும் சரி நமக்கு இடம் இருக்கா இல்லையா தங்கறதுக்கு, நமக்கு வேலைக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிறதா இல்லையா, நம்மளை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, இத்தனை பேர் இருக்கா இல்லையா, இருக்க இடம் இருக்கு, உடுக்க உடை இருக்கு, உண்ண உணவு இருக்கு, பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கு, இத்தனைக்கும் மேல நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த பணம் வந்துதான் நமக்கு ஆகணுமா? அப்படி உனக்கு பணம் ஏதாவது வாங்கிட்டு தான் கைங்கரியம் பண்ணுவேன்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்ன, நான் மடத்துல இருந்தே உனக்கு பணம் நான் கொடுக்க சொல்ல மாட்டேன்னா, இதுக்காக போய் நீ இப்ப போய் அந்த பணத்தை வாங்கறதுனால அந்த பணம் உனக்கு வர்றதுனால வேற யாரோ தகுதியான ஒருத்தருக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் தானே, அதை நீ குறுக்க நிக்கிற மாதிரி யாரு இல்லையா, நீ வாங்காத இருந்தா இந்த பணம் இன்னும் ஒருத்தருக்கு போய் கிடைக்கும் இல்லையா. இப்ப 100 பேருக்கு கொடுக்கறதா வச்சுப்போம், அப்ப 100 பேர்ல நீ ஒத்தி ஆற போது 99 பேருக்கு தானே கிடைக்கும். நீ இதை பிடுங்காத இருந்தா 100 பேருக்கு மொத்தமா கிடைக்குமோன்னு யோசனை பண்ணி பாரு, இந்த பணம் உனக்கு தேவையா? அப்படி உனக்கு பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா நான் மடத்துல இருந்தே உனக்கு நான் கொடுக்க சொல்றேனே, எல்லா வசதியும் உனக்கு இருக்கும்போது சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாத போது, உனக்கு பண தேவையும் இல்லாத போது, யாருக்கோ கிடைக்க வேண்டியதை தடுத்து நிறுத்தி நீ போய் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு போலாமா? இது உனக்கு தப்புன்னு தோணலையா? இதுக்கப்புறம் ஒன்னு இஷ்டம், உனக்கு என்ன தோணுதோ செய், நீ போய் வாங்கிக்கிறதுனா வாங்கிக்கோ. ஆனா ஒண்ணு, நீ ஒரு ஃபாரம் வாங்கியிருக்க இல்லையா, அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறியா, கொடுக்கும்போது என்னையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நானும் வருவேன், எனக்கு சேர்த்து ஒரு ஃபாரம் வாங்கிட்டு மறுபடியும் இருந்தாலாம். பாட்டிக்கு ரொம்ப வக்கமா போயிடுத்து, விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணா. பெரியவாட்ட சொன்னா, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரியவா, தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் இனிமே கனவுல கூட நினைக்க மாட்டேன், எனக்கு உங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்றதே போறோம், உங்களுடைய ஆதரவும் உங்களுடைய அன்பும் உங்களுடைய ஆசையுமே போறோம் அப்படி சொல்லி அங்கேயே அந்த பாரத்தை கிச்சு போட்டாலாம். இது பெரியவாளுடைய ஒரு சாதுரியமான சூச்சகமான ஒரு அன்பான ஒருத்தரை திருத்தறதுக்கு, அதாவது நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, நமக்கு தேவையில்லாத, நமக்கு அருகதை இல்லாத அந்த பணத்தை நம்ம அடையறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்றத இவ்வளவு நாசூக்கா பெரியவாளத்து வர யாரும் சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம்.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஹூப்ளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளோட ஜெயந்தி நடந்தது. அனுஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்ட போக மூலா நட்சத்திரம். இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு பெரியவா காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா. காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கிறதே இந்த ஹூப்ளியில் கர்நாடக இந்த கன்னட லிங்காயத்து மடம்லாம் இருக்கு. அந்த லிங்காயத்து மடத்தில் உள்ள 2 சுவாமிகள் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா. அதனால வரணுங்கிறா அப்படின்ட்டு அந்த ஊர் பிரமுகாலாம் சில பேர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அதுபடியே ஒரு கார்த்தால அந்த லிங்காயத்து மடத்த சுவாமிகள் 2 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவாளோ காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. அவ பெரிய ஆள் வயிற சந்திரமாலை கொண்டு வந்திருந்தா, இன்னும் எல்லாம் சாமான்கள்லாம் கொண்டு வந்திருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் ஏத்துன்னு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒன்றும் மௌனமா இருந்ததுனால, மூலா நட்சத்திரம் மௌனமா இருந்ததுனால ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ணல. இவ அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவள்லாம் கேட்டா, கூட கைங்கிரமின பாலு அவள்லாம் சொன்ன, இல்லை இன்னைக்கு காஷ்ட மௌனத்தில் இருப்பா பெரியவா, வேற ஒன்றும் பேச மாட்டா, நீங்க ஏதானு சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, கேட்டுப்பாளை வழியும் ஒன்றும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டா அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்படி பேசின்னுக்கிட்டு இவ கூட கைங்கிரமன் வாழ் கேட்டா, பெரியவாளுக்கு வயசு என்ன ஆறுது அப்படின்னு. அவர் 86 வயசு ஆறுது அப்படின்னு. உடனே அவ கேட்டா, சரி என்ன ஆகாரம் பண்ணுவா, பெரியவாளோட ஆகார நியமம் என்ன அப்படின்னு. அவ நெல், பொரி, பால், பழம் இது மாதிரி தான் எடுத்துக்கிற வழக்கம். எடுத்துண்டா அது கூட பாதி நாளைக்கு பாதி வேளை உபவாசம் தான் அப்படின்லாம் சொன்னான். உடனே அடுத்தது கேட்டா, அது சரி எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரா, நடந்து தான் வராளா அப்படின்னு. ஆமா நடந்து தான் வரா அப்படின்னு. உடனே அவளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. 86 வயசுங்கிறேள், ஆகாரமானா ஒன்றும் புஷ்டியா ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ பால் எடுத்துக்கிறாங்கிறேள், உபவாசம் இருக்காருங்கிறேள், பொரிய எடுத்துக்கிறாங்கள். இப்படி வச்சுன்னு 86 வயசு கிழவர் ஒரு புஷ்டியான ஒரு ஆகாரமும் இல்லாத எப்படி இப்படி மைல் கணக்கா கிலோமீட்டரா நடந்து வர முடியறது? அதுக்கு இங்கேருந்து தெம்பு வருது. நடக்கிறதுக்கான தெம்பு வேணுமே. வயசாக என்ன சாப்பிட்டாலும் உடம்புல தெம்பு ஏறாது. ஆனா இங்கேயானா ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் பரம ஆச்சரியம், வியப்பு. அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு உடனே அவ கிட்ட, சரி எதுக்கா பெரியவா அப்படி நடந்து வரணும்? அவளும் ஒரு காரு சௌரியமா ஒரு வாகனம் வச்சுக்கலாமே. அப்படி வச்சிருந்தாக்க என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, இன்னும் பல இடங்களுக்கு போகலாம், நிறைய இடத்துக்கு போகலாம், நிறைய காரியம் பண்ணலாமே. அப்படி இருக்கலாமே பெரியவா, ஒரு சௌரியம் பண்ணிக்கலாமே, கார் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டா. அவளோட பிரியத்துக்கு ஏதோ சொன்னா, அதெல்லாம் கேட்டுண்டா. அப்புறம் தங்களோட மடத்துக்கு பெரியவா வரணும் அப்படிலாம் அழைச்சிட்டு போனா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு பெரியவா உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. இந்த லிங்காயத்து சுவாமிலாம் வந்து சொன்னாலும் இல்லையோ, பெரியவாளும் ஒரு காரை வச்சுக்கலாம், இந்த வயசுக்கு மேலே நடந்தெல்லாம் போவானே, ஒரு காரு சௌரியம் இருந்தா, வாகனம் சொன்னா இன்னும் பல இடத்த சுத்தலாம், பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிலாம் சொன்னா இல்லையா. இதை அவ சொன்னோன்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா ராமேஸ்வரம் யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அந்த ராமேஸ்வரம் யாத்திரையிலேருந்து வரத்தே மதுரையில் மீனாட்சிக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகம் பி.டி. ராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தலைவர், அவர் தலைமையில் நடந்தது. இந்த பி.டி. ராஜன் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாளை அவசியம் மதுரை கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார். கும்பாபிஷேகத்துக்கும் நாள் நெருங்கி கொடுத்துக்கிட்டக வந்துடுத்து. பெரியவாளானோ கேம்பில் இருக்கா, யாத்திரையில் இருக்கா. அவருக்கு கவலை வந்துடுத்து, எப்படி பெரியவா வரப்போறா, வரணுமே. ஏன்னா பெரியவா யாத்திரை நடந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. நடந்து வந்தா மதுரைக்கு வர்றது சிரமமா இருக்குமோ அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், புதுசா ஒரு அம்பாசிடர் கார் வாங்கிட்டு வந்துட்டு, பெரியவா மற்ற சமயத்துல எப்படி இருக்காளோ இருக்கட்டும், இப்ப கும்பாபிஷேகம் நெருங்கி வந்துட்டதுனால இனிமே இவ்வளவு தூரம் நடந்து வரத்துக்குள்ள அவகாசம் போராது. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவா கார்ல வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த காரை பத்திரமா நான் வேற ஒன்றும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பெரியவா ஏறி உட்காந்து வந்ததுனால அந்த காரை நான் பூஜிதையா வீட்டில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்லாம் பி.டி. ராஜன் சொன்னார். பெரியவா எல்லாத்தையும் சிரிச்சுன்னு கேட்டுட்டே சொன்னா, நான் உங்களுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரணும், வந்துடுறேன், அதுக்கு எப்படி வரேன் நின்னுங்கிறது இருக்கட்டும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை பத்தி. ஆனா கார்ல ஏறுறதுங்கிறது என்னோட தர்மத்துக்கு விரோதம், என்னோட ஆசிரமத்துக்கு விரோதம். நான் இருக்கிறது சன்னியாசாசிரமம். நீங்க இப்ப வர வழியிலேயே பார்த்துருப்பேன். நானும் ரோட்ல போறது எல்லாம் பார்க்குறேன். எத்தனையோ ஹைவேஸ்ல இங்கெல்லாமும் போறோம். அப்படி பார்த்தா
அந்த மழை நாளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னர், நூற்றுக்கணக்கான ஜீவராசிகள் கிரியேட் ஆகும். அப்படி போகிறதே ரோட்லலாம் என்ன பண்ணுறது, குறுக்கை நடிக்கும் வருது, நத்தை புழு பூச்சி எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் இங்கேருந்து அங்கே ஓடுறது, அங்கேருந்து இங்கே ஓடி வருது. அப்படி எல்லாம் வரத்தே பார்த்தேன்னா லாரி போச்சுன்னா, இனிமேல் வண்டி போச்சுன்னா, கார் போச்சுன்னா, பஸ்ஸு போச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்துன்னு எல்லாம் நிறுத்திட்டு இருக்க முடியுமா? அது வாட்டுக்கு போகிறது. போனால் எல்லாம் அடிபட்டு எல்லாம் செத்து போயிடுறது. எத்தனை ஜீவராசிகள் ரோடில் அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்க்குறோம், காலமாகி இருக்கிறத பார்க்குறோம். அப்படின்னா இந்த ஜீவராசிகள்லாம் காலம் மாறத்துக்கு நாம் போகிற வண்டி இல்லாமல் ஒரு காரணமாக இருக்குது. எனக்கோ சந்நியாசாசிரம தர்மம், இதில் எனக்கு அஹிம்சை தான் பரம தர்மம், அஹிம்சை தான் முக்கியம். அதனால் நான் அப்படி அஹிம்சையே முக்கியமாக இருக்கிறத மந்திரம் சொல்லிருக்கிறதே என்ன பண்ணணும், எந்த ஜீவராசிகளும் எங்களை பார்த்தாலே பிரியமாக இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதே அவளுக்கு இந்த எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரு ஹிம்சை ஏற்படுறதுக்கு நாங்கள் காரணமாக ஆகிடப்படாது. அதனால் என்னோட ஆசிரமத்துக்கு வண்டியில் போகிறது தர்மம் இல்லை, நான் போகலை அப்படி இல்லாமல் சொல்லிவிட்டு அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, தெய்வத்தின் குரலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னும் வியாக்கியானம் நிறையாவே பண்ணியிருக்கா. நம்மளால ஹிம்சை இருக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ சரி பெரியவா காலால் நடந்து போகிறாளே, அதில் மட்டும் காலுக்கடியில் மாட்டின்னு எதானே ஆகாதா அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நம்ம காலால் நடந்து போனால் கூட அந்த காலில் ஒரு வளைவு கொடுத்துருக்காரு, ஒரு பெண்டு கொடுத்துருக்காரு சுவாமி. எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னு, இப்படி நம்ம காலு பட்டு ஏதானும் பூச்சிச்சு இருந்தால் கூட அது தப்பிச்சின்னு இடுக்கால ஓடி போகணுங்கிறதுக்காக தான் காலுக்கு இடுக்கு மாதிரி ஒரு பெண்டு வளவையை கொடுத்துருக்கார், பாதத்தில் ஒரு வளவு இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி. அதனால் நடந்து போகிறது தான் தர்மம், நான் இப்போ வண்டியில் வரமாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. இது பெரியவா முதல்லையே சொல்லியிருக்கா. தான் பின்னால் சொல்கிறா, நான் என்னைக்கு சன்னியாசாசிரமம் வாங்கிட்டேனோ 1907 பிப்ரவரி 13 அப்போவே சங்கல்பம் உண்டாச்சு, சக்கரம் வச்ச வாகனத்து மேலே ஏறுறதில்லை அப்படின்னு. அதனால தான் பல்லாக்கில் போயிருந்தா. பல்லாக்கில் போனாலும் தூக்கின்னு போடுவா, மனுஷாலாக இருக்கிறதுனால ஒரு 4 சக்கரம் வச்ச வண்டியில் போகிறதே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு இம்சை ஏற்படுறாப்புல இந்த பல்லாக்கில் போகிறதே ஏற்படாது. அதனால தான் பண்ணியிருந்தா. அதோட இல்லை, நமது சம்பிரதாயத்திலையும் பெரிய மகான்கள் எல்லாம் சுவாமி எல்லாம் பல்லாக்கில் வச்சு அதை சுமக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பாக்கியமாக இருக்கிறதுனால இவாளுக்கும் அந்த பாக்கியம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பல்லாக்கில் பெரியவா போயிருந்தா. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதையும் விட்டுட்டா, முழுக்க நடந்தே தான் போகிறது அப்படின்லாம் வச்சுருந்தா. அதனால் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டா. ஏதோ அந்த லிங்காயத்து சுவாமிகள்லாம் பாவம் சொன்னால், ஆசையில் சொன்னால், பெரியவா வாகனங்கன்னு வச்சுருந்தா இன்னும் நிறையா ஊருக்கு போகலாமே, நிறையா பேருக்கு தரிசனம் கொடுக்கலாமே, அனுகிரகம் பண்ணலாமேங்கிற ஆதங்கத்தில் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் பெரியவாளுக்கு அதெல்லாம் விட முக்கியம் என்னென்ன, தன்னோட ஆசிரம தர்மம். அதனால வண்டியில் கடைசி வரைக்கும் ஏறல, வச்சுக்கலவா. பெரியவா சொல்கிறா, நான் இனிமேல் வாகனம் வச்சுருந்தேன்னா அதில் போனேன்னா நான் நிறையா ஊர் கவர் பண்ணலாம், நிறையா பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாம், நிறையா பேர்ட்டு நிறையா காரியங்கள்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் என்னோட ஆசிரமம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கல. நான் ஒன்று இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், என்னால் எவ்வளவு நாள் உடம்புல சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கோ, என்னால் நடக்க முடியுமோ அத்தனை நாள் நடக்க போகிறேன். நடந்து போய் என்னமோ போகிற இடத்துல எத்தனை இடத்துக்கு போக முடியுமோ போகிறேன், எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ, எத்தனை நாளைக்கு நடக்க முடியுமோ நடக்க போகிறேன். அப்படி முடியலன்னு ஆயிடுத்துன்னா, தீராது அப்படின்னு ஆயிடுத்துன்னா, சரீரத்தில் முழுக்க தெம்பி போயிடுத்துன்னா, அப்போ ஒரு இடமா பார்த்து உட்காந்துக்கிறேனே, உட்காந்துன்னு வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்போ முடிஞ்ச காரியத்தை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே வழிய, இன்னுமே நாம் பல இடங்களுக்கு போகணும், பல சாதனைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பேசிக்காக இருக்கிற தர்மத்தை விட்டுட்டு அவள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படலை. இதுதான் தர்ம விக்கிரகம் ராமர் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இந்த சந்நியாசாசிரம தர்ம விக்கிரகம் பெரியவாளாக இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் தான் நம்ம அவளோட சரித்திரத்திலேருந்து முக்கியமாலாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. நாம் எத்தனையோ நல்ல காரியம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட, நல்லதெல்லாம் பண்ணணும்னா கூட அது எப்போ பண்ணணும்னு பேசிக்காக அடிப்படையாக இருக்கிற தர்மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பண்ணக்கூடாது. பேசிக்காக இருக்கிற அடிப்படை தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத நம்ம என்ன நல்லது வேணால் பண்ணலாம், எத்தனை வேணால் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு குந்தகம் வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ணாத சும்மா இருக்கிறதே பெரிய நல்லது தான் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்படி தான் பெரியவா இங்கே இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஹூப்ளியில் முதல் நாள் இந்த ஜெயந்தி உற்சவம்லாம் நடந்ததே, அங்கே பக்கத்தில் ஒரு அனுமார் கோவில், அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு பெரியவா கிளம்பினா. இவ அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்புறதுக்கு முன்னால் விழுப்புரத்தில் என்ன பண்ணா, விழுப்புரம் தானே பெரியவா அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம். அங்கே மணக்கால் நாராயண சஷ்டில் அப்படிங்கிறவர், ஒரு பாண்டிச்சேரி கோபாலையர் அப்படிங்கிற அவள்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவா ஜெயந்திக்காக பெருசாக அங்கே ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பிரசாத கடை தீர்த்தம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்திருந்தா.
பெரியவா உடனே காலங்காத்தால ஏந்துண்டு அந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு 1 மணி ஜபத்தை முடிச்சுட்டு அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பினா. 2-3 நாளாவே ஜுரமா இருக்குன்னதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், பல காரியங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தா கூட பெரியவா அனுமார் கோவிலுக்கு போகணும்னு கிளம்பிட்டா கூட இருக்கிறவெல்லாம் மற்ற இப்போ அங்கே போகலைன்னா என்ன, பெரியவாளுக்கோ சரீரம் அசக்தமா இருக்கு, இங்கே இருக்கட்டும் பெரியவா சொல்றா இல்லை அவள்லாம் கூப்பிட்டா நாங்கள் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்கே போகணும் அப்படின்னு. அந்த வாக்கு கொடுத்ததுக்காக கூப்பிட்டாலாம், ஆசையாக கூப்பிட்டா நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன், அதனால அங்கே போய்த்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட சரீர சிரமத்தையும் பார்க்காத பெரியவா அங்கே போனா. அந்த அனுமார் கோவிலில் போனால் அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் ஒரே சந்தோஷம், உபச்சாரம் பண்ணி இங்கேயே பெரியவா கொஞ்ச நாள் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அவளோட வற்புறுத்தலுக்காக அவளோட ஆசைக்காக அங்கேயும் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு அடுத்தது பெரியவா யாத்திரையை தொடர்றதே தார்வாட்லேருந்து அந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரிங்கிறவர் வந்திருந்தார். பின்னாலேயே தொடர்ந்து சாதுர்மாசியம் வரும், வியாச பூஜை வரும். இந்த வியாச பூஜைக்கு பெரியவா எங்க இருக்க போறா அப்படின்னு தெரியல. அவெல்லாம் வந்து வரணும்னு அவள்லாம் இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவள்லாம் வந்து கூப்பிட்டுருந்தா. அதே மாதிரி தார்வாடுக்கு பெரியவா அவசியம் வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இந்த அனுமார் கோவிலில் இருக்கிறது தார்வாடு பாலச்சந்திர திருப்பி ஞாபகப்படுத்த வந்தார், பெரியவா தார்வாடுக்கு வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கேருந்து தார்வாடு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டர் போல இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சா நாளைக்கு கார்த்தால 7 மணிக்கெல்லாம் 7:30 மணிக்கு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா. கார்த்தால 7:30 மணிக்கு நான் காலங்கார்த்தால கிளம்பி 7:30 மணிக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுறேன், நீ போ ஏற்பாடு பண்ணிக்கோ அப்படின்னுட்டா. அவருக்கு பரம சந்தோஷம், எல்லாரும் அங்கே போயாச்சு. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா மத்தியானம் 3:30 மணிக்கே கூட இருக்கிற அந்த குல்கர்ணி அவர்கிட்ட சொல்லி தார்வாடுக்கு போற வழியில ஒரு இடம், ஒரு குஜராத்தி தோட்டம், அங்க தங்கிட்டு மறுநாளைக்கு வெடிகாரத்தால 3:30 மணிக்கு கிளம்பி 5:30 மணிக்கெல்லாம் தார்வாடுக்கு போயாச்சு. ஆனா தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரியில அலமலந்து போயிட்டார். 7:30 மணிக்கு தான் வருவான்னு நினைச்சிருந்தா பெரியவா 5:30 மணிக்கே வந்து நிற்கிறா. அவ உடனே அமக்கலமா பண்ணி அவசரமா எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி பூர்ண கும்பத்தோட பெரியவாள ரிசப்ஷனோட தார்வாடு கழிச்சுன்னு போனா. இந்த தார்வாடுல பெரியவா தங்கி இருந்தா. ரொம்ப கட்டுக்கடுங்காத ஏராளமான கூட்டம்லாம் வந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அந்த பாடசாலையில இருந்துருக்கிறதே பாலச்சந்திர சாஸ்திரி என்ன பண்ணார், வித்வத் சதஸுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார். பாலச்சந்திர சாஸ்திரி மகா பண்டிதர். அங்க பல வித்வான்கள், கர்நாடகத்தை சேர்ந்த பல வித்வான்கள் எல்லாரையும் வச்சுட்டு தினம் வித்வத் சதஸ், ஒரு 4 நாள் 5 நாள் வித்வத் சதஸ் நடந்தது பெரியவா முன்னிலையில. பெரியவா அந்த வித்வத் சதஸ்னாலே பெரியவாளை கேட்க வேண்டாம், அதுவும் சாஸ்திர விசாரம் வித்வத் சதஸ் அப்படின்னாலே வித்வான்களை ஆதரிக்கிறது, அவளுக்கு உபகாரம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான காரியம். இந்த வித்வான்களுக்கும் பெரியவாளை பார்த்தா தங்களோட வித்வத்தெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி பெரியவா கையால ஒரு பிரசாதம் வாங்கிக்கணும், அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம். அப்படி இருக்க ஒரு 4-5 நாள் ரொம்ப பிரமாதமா வித்வத் சதஸ் நடந்தது. வித்வத் சதஸ் நடக்கிறதே கூட கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் பாலு இவாளுக்கெல்லாம் என்ன ஆசை அப்படின்னா அவ ஒரு ஷால்வை வச்சிருந்தா, ஒரு மாங்காய் ஷால்வை அப்படின்னு சொல்லுவா. தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் பெரிய வித்வானா இருக்கார், இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிற உபச்சாரம் பண்றதுனால அவருக்கு மரியாதை பண்ணும் அப்படின்னு போத்தணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஆனா அவர் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணா அந்த வித்வஸ்லாம் வரத்தே இந்த பாஷ்ய பாடத்தெல்லாம் வச்சு அதுலயே சாத்தி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் பண்ண சொன்னான். சாத்திட்டு கடைசியில என்ன பண்ணினா அந்த பிரசாதத்தை பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அந்த சால்வை பிரசாதம் எல்லாத்தையும் கொண்டு பெரியவாளுக்கு கொடுத்தார். பெரியவா எல்லாத்தையும் ஒத்தின்னுட்டு என்ன பண்ணா இந்த சால்வையை கூட கைங்க பண்ணிட்டு சாஸ்திரிகளுக்கு போத்துன்னா. இப்ப பெரியவா போத்து அப்படின்னோன்னா அவரால் என்ன பண்றதுன்னு சொல்ல, இல்ல வேண்டாம் அப்படின்னார். இல்ல பெரியவா போத்ததான் வேணும் அப்படின்னு போத்திட்டா. உடனே அவர் சொன்னார், பெரியவா வித்தியாசமா நினைச்சுக்கப்படாது, பெரியவா கையால வாங்கிக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கணும். ஆனா எங்க தாயார் காலமாகி 1 வருஷம் ஆகல, அதனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால இந்த சால்வையெல்லாம் வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா. அப்பதான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுது இவர் ஏன் சால்வையை கொடுக்கறதே வேண்டாம்னு சொல்றார் அப்படிங்கிறது. அப்படி அவர் சாஸ்திரஜனா இருந்ததுனால விஷயம் தெரிஞ்சவரா இருந்ததுனால இப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா, பெரியவா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட பெரிய பாக்கியம் இருக்குமா என்ன, அதுதான் சொன்னார் அவர். நான் அதனாலதான் வேண்டான்னு சொன்னேன், ஆனா பெரியவா கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்பீலே கிடையாது, பெரியவா பிரசாதம் அப்படின்னு அதை ஏத்துண்டார்.
அப்படி தார்வாடில் இருக்கிறதே தான் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் பெரிவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். 3 நாள் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையோட இருந்து அங்கேயே இருந்தா. அது பல விஷயங்களை பரமாறிண்டா. அப்படி 3 நாள் இருந்துட்டு பின்னாலேயே வியாச பூஜை வந்ததுனால சாதுர்மாசியத்தை புதுப்பெரிவா செகந்திராபாத்ல பண்றதா இருந்தா. செகந்திராபாத்துக்கு போறா. அதனால இங்க தார்வாடில் பெரிவாளை தரிசனம் பண்ணி 3 நாள் இருந்துட்டு ரைச்சூர் வழியால செகந்திராபாத் போயிட்டா. பெரியவா அந்த தார்வாடில் இருந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல கிட்டூர் அப்படிங்கிற இடம், இந்த கிட்டூருக்கு போய் யாத்திரைக்கு போயிட்டா. இந்த கிட்டூர் சரித்திரத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான இடம். கிட்டூர் ராணி எப்படி எல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். அப்படி ஒரு இடம். அங்க பெரியவா போனா முதல்ல தங்கறதுக்கு அவ்வளவு சௌரியம் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அங்க ஒரு விட்டல் மந்திர் இருக்கு, பாண்டுரங்கன் கோவில் இருக்கு. அந்த கோவில் நிர்வாகஸ்தர் எல்லாருமா பெரியவா அங்க தங்கணும் அப்படின்லாம் சொல்ல பெரியவா அந்த கிட்டூர்ல கிட்டத்தட்ட 15 நாள் போல தங்கியிருந்தா. அங்க ரொம்ப கோலாகலமா பெரியவாளுக்கு அங்க கொண்டாடினா. அப்படி கிட்டூரை முடிச்சுட்டு ஹூப்ளி வழியால திருப்பி பெலகாமுக்கு வந்தா. பெல்காம்ல தான் சாதுர்மாசியம், அந்த வருஷத்து சாதுர்மாசியத்துக்காக பெல்காம் வந்தா. பெல்காம்ல ஹிண்ட்வாடி அப்படிங்கிற இடம், அங்க ரேனடே ஹால்னு இருக்கு. அந்த ரேனடே ஹால்ல தான் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியம் ரொம்ப கோலாகலமா நடந்தது. அதுக்கு அந்த ஊர் பிரமுகர்கள் பல பேர் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு 10 பேரை போட்டு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்க பார்த்தாக்க எல்லாம் இருந்தது. பெரியவாளுக்கு கிணறு வேணும் அப்படிங்கிறதே தீர்த்த வசதிக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு ஜெயினோட வீடு, அந்த ஜெயின் வீட்டுல ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது. அதை இவாள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி அங்கேருந்து தீர்த்தம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு வரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த பெலகாம்ல பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பூர்த்தி பண்ணினா. சாதுர்மாசியம் ரொம்ப அமக்களமா நடந்தது. அப்படிலாம் அந்த இருக்கிறதே கூட கைங்கரியம் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணினா, இன்னும் 2 மாசம் இங்கதான் இருக்க போறது, அதனால நீங்களாம் அவ ஊருக்கு போயிட்டு அப்புறம் விஸ்வரூப யாத்திரை போது வாங்கோ அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டா. பெரியவா அங்கங்க என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, இந்த பெல்காம் காரெல்லாம் கூப்பிட்டா இது ஒரு பெரிய டவுனா இருக்கு, எல்லாரும் அவ வரவாள்லாம் தரிசனத்துக்குள்ளெல்லாம் தங்கிட்டு இருக்கா. அந்த ஊருக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு, என்னை பார்க்க யாரானு வந்தா அவ தங்கறதுக்கு நீங்க எல்லாம் யாரும் இடம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா. இது என்ன, பெரியவாளை பார்க்க வந்தா எல்லாருக்கும் இடம் கொடுன்னு சொல்லணும், பெரியவா ஏன் இடம் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றான்னா, இவாளுக்கு சௌரியமா இடம் கிடைச்சிருத்துனா இங்கேயே நாள் கணக்கா உட்காந்துட்டு இருக்கா. இவா எல்லாருமே இருந்தா கூட கைங்கரியம் பண்ணவாளுக்கு இனிமே அவளுக்கு சமையல் சாப்பாடு அத்தை பண்ணது சிசுஷம் பண்ணது எத்தனையும் மாறுது. அதனால இந்த விவகாரம் எல்லாம் முத்திண்டு போறது அப்படிங்கிறதுனாலயே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏதோ வரவா வரட்டும், வந்தா சித்த நேரம் நின்னாலா தரிசனம் பண்ணாலா பிரசாதம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தங்க விடாதீங்க, தங்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால இவாள்லாம் வந்தா இடம் கொடுக்காதுன்னா. அதே மாதிரி கூட கைங்கரியம் பண்ணவாள்லையும் 2-3 பேரை மினிமம் வச்சுன்னு மீதி எல்லாரும் நீங்க அவாவா ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க. எப்படியும் 2 மாசம் யாத்திரை பண்ண முடியாது, சாதுர்மாசத்துல ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கிறதே ஏதோ 2-3 பேர் இருந்தா போறோம், மற்றவாள்லாம் நீங்களாம் ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சுட்டா. இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல், எவ்வளவு நடைமுறை சாத்தியம் என்னவோ, எவ்வளவு சிரமம் இல்லாத காலக்ஷேபம் பண்ணணுமோ அதுல முக்கியமா இருந்தா அப்படிங்க. அதுதான் எளிமைன்னு பேர், அதுக்கு பேர் தான். பெரியவா பக்தர்ல பாலகிருஷ்ண ஜோஷி அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரோட புள்ள ஸ்ரீதர் ஜோஷின்னு அவருக்கு உபநயனம் சுவாமி மேலையில பண்றதா குஜராத்திக்காரா, பெரியவாள்கிட்ட பரம பக்தி. இந்த ஸ்ரீதர் ஜோஷிக்கு உபநயனம் அப்படின்னு சுவாமி மேலையில பண்ண போறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி எல்லாம் உத்தரவுலாம் வாங்கிட்டு போய் பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்துட்டுலாம் சொன்னேன். அதனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் என்றது ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் அனுப்பிச்சு, நீ போய் உபநயனத்துக்கும் போயிட்டு வா அப்படின்னா, உபநயனத்தையும் அட்டன் பண்ணிட்டு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டுவான்னு. இவாள்லாம் போயிட்டு வந்தோன்னு, உபநயனம்லாம் ஆகி வந்தோன்னு பெரியவா விசாரிச்சா எப்படிலாம் உபநயனம் நடந்தது, என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னா. வைதிகாளுக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் சம்பாவனை பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா அதையும் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இந்த உபநயனம் முடிஞ்சு ஜோஷியும் அவ குடும்பத்தோட குழந்தைகள்லாம் உபநயனம் பண்ண குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்தா, அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. இந்த உபநயனத்திற்கு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போனா பெரியவா கேட்கறது, வைதிகாளுக்கெல்லாம் என்ன செலவழிச்சா, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேட்பா. இது எதுக்காக அப்படின்னா, குறிப்பா இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ரொம்ப அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம இதைத்தான். ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா அவர் பிள்ளைக்கு உபநயனம் ஆயிருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ள குடும்பம் தான், அதனால பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார் உபநயனம்லாம் ஆச்சான்னு கேட்டா. எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு பெரியவா சொன்னா, உபநயத்துக்கு என்ன செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அவர் எத்தனையோ லட்சம் சொன்னார், பல லட்சங்களை சொன்னார். சொன்னோன்னு பெரியவா திடுக்கிட்டு, என்னது
பூன கல்யாணத்துக்கு உபநயனத்துக்கு இத்தனை செலவா, அப்படி என்ன செலவு அப்படின்னு உடனே அவர் கல்யாண சத்திரத்துக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், இனிமேல் பந்தக்காரனுக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், வாத்தியக்காரருக்கு இத்தனை கொடுத்தேன், சாப்பாட்டுக்கு இத்தனை, பந்துக்களுக்கெல்லாம் புடவை வேஷ்டி வாங்கினது, இன்னும் கிஃப்ட் கொடுத்தது, அது இதுன்னு அடிக்கின்றே போனார். இதுக்கு எத்தனை, அதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனை, இதுக்கு எத்தனைன்னு மூச்சு விடுறதுக்கு நேரம் இல்லாத இத்தனை விஷயங்கள்லாம் சொன்னார். எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுண்டா பெரியவா. கேட்டுனுட்டு அது சரி இத்தனை சொன்ன வைதிகாளுக்கு என்ன கொடுத்த, வைதிக செலவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்னார் 5000 அப்படின்னு, 5000 ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம். இவர் பல லட்சம் சொன்னார் உபநயன செலவில், ஆனா உபநயன செலவில் லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சிருக்கார். ஆனா வைதிக செலவு என்னமோ 5000 தான் ஆயிருக்கு. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட ஒன்று ஜாஸ்தியாக இருக்குது. சத்திரத்து வாடகையோ பிரமாதமாக இருக்குது, பந்தலுக்கு பிரமாதமாக இருக்குது, வாத்தியத்துக்கு இருக்குது, அதுக்கு இருக்குது, இதுக்கு இருக்குது, என்னெல்லாமோ ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கு. ஆனால் வைதிக செலவு மட்டும் 5000 தான் செலவழிஞ்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்கிறா, அவர் இது வைதீகத்துக்கு 5000 கொடுத்தேன், 5000 செலவழிச்சணும்னு. உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொல்கிறா, இன்னுமே உன்னை யாரானும், நான் இப்போ கேட்டேன் இல்லையா உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு, அந்த மாதிரி இன்னுமே யாரானும் உன்னை கேட்டாக்க உபநயனத்துக்கு உன் புள்ள உபநயனத்துக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000 ரூபா செலவாச்சுன்னு சொல்லும் அப்படின்னா. ஏன்னா இது ஒண்ணுதான் உருப்படியான செலவுன்னு அர்த்தம். மற்றதெல்லாம் ஆடம்பரம், வேஸ்ட். மற்றதெல்லாம் செலவழிக்கலைன்னாலும் ஒன்றும் பண்ணலை, அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் குடிமொழிப்படாது. வைதீக காரியங்கிறது முக்கியம். பெரிய ஞானவானா ஆகணும், வித்வானா ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கு. அந்த மந்திரோபதேசம் பண்றதுக்கு எதுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு சத்தனம் எடுக்கணும், அதுக்கு எதுக்கு எல்லாருக்கும் புடவை வேஷ்டி வாங்கணும், அதுக்கு என்ன இதெல்லாம் பண்ணணும். அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு சமுதாயத்துல என்னமோ ஒரு வேண்டாத ஒரு சம்பிரதாயமா வந்துடுத்து. அது ஏதோ இருக்கிறவா ஒருத்தர் பண்றதை பார்த்து இல்லாதவாளுக்கும் ஆசை வந்து கடன் வாங்கியாலும் செலவழிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய விபரீதம் ஆயிடுத்து. நமக்கு கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் அதை கொண்டு இந்த காலத்துல 4 நாள் கல்யாணம் பண்ண முடியுமா சார் அப்படிங்கிறோம். தாராளமா பண்ணலாம். 4 நாள் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும், ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வேணுமா என்ன? இல்லை, அவாவா வீட்டோட உபாசனத்தை பண்ணணும், இனிமே அனுஷ்டானத்தை பண்ணணும், இதானே நடக்கணும். ஆனால் நாம என்ன பண்ணிட்டோம் அஜ்ஞானத்தினால, வெளியில இப்படி ஆடம்பரமா செலவழிச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி ஒரு குட்டி எல்லாம் பண்றோம். ஆனா வைதிக காரியத்துல ஸ்ரத்தை இல்லாத போய்டுறது. அதுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் செலவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கூட வைதீகத்துக்குன்னு இருக்காது. அதுக்கு கொடுக்கறதே மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமா இருக்கு, கண்ணை கரிக்கிறது, எதுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கணுமா அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா அது வேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு தோன்றுது. ஆனா அதுதான் முக்கியம், அதுக்குத்தான் நன்னா செலவழிக்கணும். மற்ற ஒரு காரியமும் வெளியில இது மாதிரி லௌகீகமான ஆடம்பர செலவெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அதனால்தான் பெரியவா வரதட்சணை வாங்க வேண்டாம் கல்யாணத்துல, இனிமே ரிசப்ஷன் கச்சேரி அதெல்லாம் வேண்டாம், ஜானவாசம் வேண்டாம், அத்தை வேண்டாம், இத்த வேண்டாம்லாம் சொன்னதுக்கு காரணம் இதெல்லாம் பிடிச்சிடணும்னா வைதீகத்தை விட்டுரும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் வைதீகத்தை பிடிச்சிக்கணும், இதெல்லாம் விட்டுள்ளம் அப்படின்னு சொன்னா. அது மாதிரிதான் இவர்ட்டையும் சொல்றா. நீ இனிமே யாரானும் கேட்டா பூனலுக்கு என்ன செலவாச்சுன்னு சொன்னா 5000ன்னு சொல்லும். வைதீக செலவு மட்டும்தான் செலவு, மற்ற எல்லாம் தண்டம், அது பண்ணலைன்னாலும் குறையில்லை அப்படின்னு சொன்னா. இது ஏதோ அவளுக்கு சொன்னதில்லை, நம்ம எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல என்ன ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் சரி அது வைதீக காரியமா பண்ணிண்டு பரம வைதீகமா எளிமையா பண்றதுக்கு கத்துக்கணும். அதுதான் பெரியவாளுக்கு நாம பண்ற பூஜை, அவள்கிட்ட பண்ற பக்தி அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சுட்டறுத்தல் வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே எனக் கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் பள்ளந்தாள் உருபுனலில் கீழ்மேல்
உருகப் பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாத உடம்பெல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா வெள்ளம்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாம் கண்ணையும் மரமாம் கண்ணினையும் மரமாம் தீவினையினேற்கே தீவினையினேற்கே வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினைக்கேடன் என்பாய் போல இணையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்ட எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் இரும்பில் பாவை அணைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலரிடேன் ஆவி சோரேன் முனைவனே முறையோ நான் ஆனவாறு முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆயினானே ஆயனான் மறையவனும் நீயேயாதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாய நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கோர் அன்பன் என்பேன் ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியாதாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர் பேயனேன் இதுதான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப் பேசி பூசிற்றாம் திருநீரே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா நேசத்தால் பிறப்பிறப்பை கடந்தார் தம்மை நேசத்தார் பிறப்பு இறப்பை கடந்தார் தம்மை கடந்தார் தம்மை ஆண்டானே
அவாவெள்ளக் கள்வனேனை மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்தானே வண்ணந்தான் சேயதென்று வெளிதே என்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு எண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்றல் வண்ணந்தான் அது காட்டி எந்தாய் உன்றன் வண்ணம்தான் அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர்கழல்கள் அவை காட்டி வழியற்றேனை திண்ணந்தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி என் சொல்லி சிந்திக்கேனே சிந்தனை நிந்தனக்காக்கி நாயினேன் தன் கண்ணினை நின் திருப்பாதப் போதுக்கு ஆக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர வந்தனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த இச்சைமால் அமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னை தந்தனை செந்தாமரைக்காடு அனையமே நீ தனிச்சுடரே இரண்டும் நிலி இத்தமியனேற்கே தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வத் தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன்று இன்றி கனியை நேர்துவருவாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காமவான் சுரவின் வாய்ப்பட்டு இனி என்னே உய்யுமாறு என்று 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 எண்ணி உய்யுமாறு என்று என்று எண்ணி
அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்துக் கிடக்கின்றேனை முனைவனே முதல் அந்தமில்லா முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லாமல்லற்கரை காட்டி ஆட்குண்டாய் மூர்க்கனேற்கே கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்றில்லான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்று இல்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடு ஒன்றில்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே நாயினுக்கு தவிசிட்டு நாயினேற்கே காட்டாதன எல்லாம் காட்டி காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டான் எம்பெருமான் செய்திட்ட இச்சைதானே இச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியாதம் அடியனாக்கி அச்சம் தீர்த்து ஆட்கொண்டான் அமுதம் ஊரி அகம் நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூற அச்சன் ஆண் பெண் அலி ஆகாசமாகி ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற செச்சை மாமலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை மூவர்கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாதாளும் பாகத்து எந்தை யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான் யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம் மேவினோம் அவன் அடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே மேவினோம் அவனடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோம்
மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
யாவர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.